Hi students, நம்ம last classல chapter number 15 இருக்கக்கூடிய detail answers first and sixth detail பார்த்தோம். So nervous neuron, structure of neuron and types of neurons based on its structure. So இந்த ரெண்டு questions பார்த்தோம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோ கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா second detail illustrate the structure and functions of the brain. So brain oda structure adoda functions வந்துட்டு illustrate பண்ணனும், அதை explain பண்ணனும். அதான் வந்து detail second question. இந்த question தான் நாம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்கறோம். So page number 228 ல இருக்கு இந்த question. Illustrate the structure and functions of brain. இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு page number 221 ல இருக்கு. பாருங்க page number 221 ல meninges of brain அந்த டயகிராம் கீழ இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி next page la end ஆகுது. So first வந்துட்டு brain பத்தின சின்ன introduction. So the brain is the controlling center of all the body activities. So எல்லா நம்ம பாடியில நடக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சென்டர் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த brain தான். It is covered by three connective tissue membrane or meninges. So இது எதனால கவர் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா three connective tissues நால இல்லாட்டி three connective tissue membrane நால இல்லாட்டி meninges அப்படினு சொல்லக்கூடிய ஒரு இதுனால கனெக்ட் ஆயி கவர் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. சோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா durometer, arachnoid membrane, pyometer. சோ இந்த மூணு membranes தான் வந்துட்டு brain கவர் பண்ணிருக்கு. சோ durometer, dura அப்படினா tough, matter அப்படினா வந்துட்டு membrane, அதான் வந்துட்டு tough membrane தான் வந்துட்டு durometer அப்படினு சொல்வாங்க. So durometer is the outermost thick fibrous membrane. So brain க்கு outside இருக்கக்கூடிய outermost thick fibrous membrane எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த durometer தான். So durometer is the outermost thick fibrous membrane. So second one is arachnoid membrane. So arachnoid அப்படினா வந்து spider அப்படினு சொல்லலாம். So spider தான் arachnoid membrane சொல்வாங்க. So arachnoid membrane is the middle thin vascular membrane providing web-like cushion. So வந்துட்டு இந்த arachnoid membrane வந்துட்டு middle இருக்கக்கூடிய membrane. இது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு middle membrane thin-ஆ vascular membrane மாதிரி இருக்கும். இதுல web-like cushion இருக்கும். அதாவது வந்துட்டு spiders வந்துட்டு அந்த இது பண்ண web போடுல அந்த மாதிரி cushions வந்து இருக்கும். So அதனால தான் இது வந்துட்டு arachnoid membrane அப்படினு சொல்றோம். So third one is pyometer. So pya means soft, matter means membrane. So pyometer அப்படிங்க வந்து soft membrane. So pyometer is the innermost thin delicate membrane richly supplied with blood. So innermost membrane எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த pyometer தான் ரொம்ப thin-ஆ delicate-ஆ இருக்கும். So இங்க வந்துட்டு blood supply வந்துட்டு அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். So the brain is the controlling center of all the body activities. It is covered by three connective tissue membranes or meninges, namely durometer, arachnoid membrane and pyometer. Durometer is the outermost layer. Arachnoid membrane is the middle thin vascular membrane. Pyometer is the innermost layer அப்படினு சொல்லி பார்க்கிறோம். Next பாருங்க, a human brain is formed of three main parts. So human brain வந்துட்டு எதனால ஃபார்ம் ஆயிருக்குனா three main partsனால ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. என்னென்ன பார்ட்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா forebrain, midbrain, hindbrain. So parts of the brain, three important parts அப்படினு கேக்கும்போது forebrain, midbrain, hindbrain. So இதான் வந்துட்டு human brain ஓட LS of human brain, lateral structure of human brain. So இந்த டீடைல் எழுதும்போது டயகிராம் கண்டிப்பா டிரா பண்ணனும். So first one is forebrain. So brain ஓட first important part இது forebrain. The forebrain is formed of cerebrum and diencephalon. The latter consists of dorsal thalamus and ventral hypothalamus. So forebrainல என்னென்ன parts இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா cerebrum இருக்கும், diencephalon இருக்கும் and thalamus and hypothalamus வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. So first one is cerebrum. It is the largest portion forming
2/3 of the brain. So brainல 2/3 mass, அதோட brain massல வந்துட்டு 2/3 வந்துட்டு இந்த cerebrum தான் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு. அதான் சொல்றாங்க it is the largest portion forming nearly 2/3 of the brain. The cerebrum is longitudinally divided into two halves as right and left cerebral hemispheres by a deep cleft called median cleft. So in the cerebrum வந்துட்டு longitudinal two halves, two parts வந்துட்டு divide ஆகுது. Right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. ஸோ இந்த ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர்ஸுக்கும் நடுவில் ஒரு கிளஃப்ட் மாதிரி ஒரு பள்ள மாதிரி இருக்கு. அதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மீடியன் கிளஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ த செரிப்ரம் இஸ் லாங்கிடியூட்னலி டிவைடட் இன்டு டூ ஹேவல்ஸ் ஆஸ் ரைட் செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர் அண்ட் லெஃப்ட் செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர் பை எ டீப் கிளெஃப்ட் கால்ட் மீடியன் கிளெஃப்ட். Two cerebral hemispheres are interconnected by thick band of nerve fibers called corpus callosum. ஸோ அந்த ரெண்டு செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர்ஸ், அதாவது ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர்ஸ், ஸோ ரெண்டு செரிப்ரலும் ஹெமிஸ்பியர்ஸும் எதனால் ஒரு நர்வ் ஃபைபர்னால, ஒரு திக் பேண்ட் ஆஃப் நர்வ் ஃபைபர்னால இன்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அந்த நர்வ் ஃபைபர் பேர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பஸ் கெலோசம். The outer portion of each cerebral hemisphere is formed of gray matter and it is called cerebral cortex. So outer portion, ரெண்டு cerebral hemisphere ஓட outer portion வந்துட்டு எதனால் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா ஒரு கிரே மேட்டர் மாதிரி, ஒரு கிரே கலரில் ஒரு இதனால ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா cerebral cortex அப்படின்னு சொல்கிறோம். The inner or deeper part is formed of white matter and it is called cerebral medulla. So inner part இல்லாட்டி அந்த செரிப்ரம்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னர் பார்ட் இல்லாட்டி டீப்பர் பார்ட் வந்துட்டு எதனால் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் மேட்டர்னால் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா செரிப்ரல் மெடுலா அப்படின்னு சொல்கிறோம். The cortex is extremely folded, forming elevations called gyri with depressions between them termed as sulci that increases its surface area. ஸோ கார்டெக்ஸ், அந்த கார்டெக்ஸ் ரீஜன் வந்துட்டு ஃபோல்ட் ஆகி ஒரு எலிவேஷன்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு, அதாவது ஹைட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. அதுதான் வந்துட்டு கைரி. ஸோ அந்த கைரியில் வந்துட்டு டெப்ரெஷன்ஸ் இருக்கும். ஒரு ரெண்டு எலிவேஷனுக்கு நடுவில் ஒரு ரெண்டு கைரிக்கு நடுவில் டெப்ரெஷன்ஸ் இருக்கும். அதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா சல்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுதான் வந்துட்டு இந்த செரிப்ரத்தோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. Each cerebral hemisphere is divided into frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe. ஸோ cerebral hemisphere வந்துட்டு ஒவ்வொரு cerebral hemisphere, ஸோ ரெண்டு cerebral hemisphere இருக்குது. அந்த ரெண்டும் என்னவா டிவைட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe வந்துட்டு டிவைட் ஆகிருக்கு. These lobes are also known as cerebral lobes and are associated with specific functions. ஸோ இந்த லோப்ஸ் எல்லாமே இந்த 4 லோப்ஸையும் சேர்த்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா செரிப்ரல் லோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த 4 லோப்ஸுக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. எனி டேமேஜ் இன் ஸ்பெசிஃபிக் லோப் இன் ரிட்டர்ன் அஃபெக்ட்ஸ் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு லோப் வந்துட்டு டேமேஜ் ஆனாலும் அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க. த செரிப்ரம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திங்கிங், இன்டெலிஜென்ஸ், கான்சியஸ்னஸ், மெமரி, இமேஜினேஷன், ரீசனிங் அண்ட் வில் பவர். ஸோ இந்த செரிப்ரம் தான் செரிப்ரம் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட திங்கிங் கெப்பாசிட்டி, நம்மளோட இன்டெலிஜென்ட் கெப்பாசிட்டி, நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ், நம்மளோட மெமரி கெப்பாசிட்டி, நம்மளோட இமேஜினேஷன், நம்மளோட வில் பவர், இது எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் ரெஸ்பான்சிபிள் யார்? இந்த செரிப்ரம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபோர் பிரெயினில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் செரிப்ரம், அது பார்த்துட்டோம். ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் thalamus. Thalamus present in cerebral medulla is a major conducting center for sensory and motor signaling. ஸோ thalamus எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செரிப்ரல் மெடுலாவில் இருக்கும். இது என்ன பண்ணுன்னா
conducting center for sensory and motor signaling. So senses conduct பண்றதையும் signals கொடுக்கறதும் வந்துட்டு இந்த thalamus ஓட வேலை. It acts as a relay center. So forebrain second part is thalamus. Thalamus present in cerebral medulla. It is a major conducting center for sensory and motor signaling. It acts as a relay center. So third part, forebrain or third part என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா hypothalamus. It lies at the base of thalamus. So thalamus ஓட பேஸ்ல இருக்கக்கூடியதா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா hypothalamus. It controls involuntary functions. So voluntary functions இல்லாம involuntary functions. So வந்துட்டு involuntary functions இதை கண்ட்ரோல் பண்ணும். என்னென்ன involuntary functionsனா நம்மளோட பசி hunger, thirst நம்மளோட தாகம், sleep நம்மளோட தூங்குறது, sweating, sexual desire, anger, fear, water balance, blood pressure. So இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இது கண்ட்ரோல் பண்ணும். It acts as a thermoregulatory. So temperature நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதான் வந்துட்டு thermoregulatory. Thermoregulatory center of the body. It controls the secretion of hormones from the anterior pituitary gland and it is an important link between nervous system and an endocrine system. So anterior pituitary gland secrete பண்ணக்கூடிய ஹார்மோனை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதே மாதிரி நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கும் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டத்துக்கும் நடுவில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லிங்கை வந்துட்டு இது ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. ஸோ செரிப்ரத்தில் லாஸ்ட் பார்ட் இஸ் ஹைப்போதலாமஸ். இட் லைஸ் அட் த பேஸ் ஆஃப் தலாமஸ். தலாமஸ் ரீஜனோட பேஸில் இருக்கும். இது என்னென்ன இது வந்துட்டு இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு தெர்மோரெகுலேட்டரி சென்டர், பாடியோட தெர்மோரெகுலேட்டரி சென்டர். ஸோ ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதே மாதிரி நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கும் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லிங்கை, இம்பார்ட்டன்ட் லிங்கை இது ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஹியூமன் பிரெயினில் ஃபஸ்ட்டு மெயின் பார்ட் ஃபோர் பிரெயின். ஸோ ஃபோர் பிரெயினில் தான் இதெல்லாம் வரும். ஸோ ஃபோர் பிரெயின் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் செரிப்ரம், thalamus and hypothalamus. இந்த மூணு பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மிட் பிரெயின். இட் இஸ் located between thalamus and hindbrain. ஸோ மிட் பிரெயின் எதுக்கு நடுவில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தலாமஸுக்கும் ஹின்பிரெயினுக்கும் நடுவில் இருக்கு. The dorsal portion of the midbrain consists of four rounded bodies called corpora quadrigemina that control the visual and auditory reflexes. ஸோ மிட்பிரெயினோட டார்சல் போர்ஷனில் ஒரு ஃபோர் ரவுண்ட் இருக்க மாதிரி ஒரு பாடி இருக்கும். அது பேர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோரப்போரா குவாட்ரிஜெமினா. ஸோ இந்த கோரப்போரா குவாட்ரிஜெமினா எதை கண்ட்ரோல் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட விஷுவல் அண்ட் ஆடிட்டரி, அதாவது ஹியரிங் ரெஃப்ளெக்ஸஸை வந்துட்டு இது கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ ஹியூமன் பிரெயினில் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் மெயின் பார்ட் வந்துட்டு மிட் பிரெயின். இட் இஸ் லொக்கேட்டட் பிட்வீன் thalamus and the hindbrain. The dorsal portion, midbrainோட dorsal portionல ஃபோர் ரவுண்டட் பாடிஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் தான் வந்துட்டு கோரப்போரா குவாட்ரிஜெமினா. இந்த கோரப்போரா குவாட்ரிஜெமினா எதை கண்ட்ரோல் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியோட விஷுவல் அண்ட் ஆடிட்டரி ரெஃப்ளெக்ஸஸை கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ பிரெயினோட தேர்ட் பார்ட், லாஸ்ட் பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா hindbrain. It is formed of three parts. ஸோ இந்த hindbrain எதனால் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு? த்ரீ பார்ட்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. செரிபெல்லம், பான்ஸ் அண்ட் மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டா. ஸோ செரிபெல்லம், பான்ஸ் அண்ட் மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டானால இந்த hindbrain ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் செரிபெல்லம். ஸோ செரிபெல்லம் தான் வந்துட்டு பிரெயினோட செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பார்ட். ஸோ செரிப்ரமுக்கு அடுத்தது செரிபெல்லம் தான் லார்ஜஸ்ட் பார்ட். அதான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. It is the second largest part of the brain, formed of two large sized hemispheres and middle vermis. So second largest part brainல first largest is cerebrum. So cerebrumக்கு அடுத்தது second largest part எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த cerebellum தான்.
ஸோ இந்த செரிபெல்லத்தில் எதனால் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா 2 ஹெமிஸ்பியர்ஸ்னாலையும் மிடில் வேர்மிஸ்னாலையும் இது வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. It coordinates voluntary movements and also maintains the body balance. ஸோ நம்ம பாடியை பேலன்ஸாக மெயின்டைன் பண்ணுறதும் வாலண்டரி மூமெண்ட்ஸை கோஆர்டினேட் பண்ணுறதும் தான் வந்துட்டு இந்த செரிபெல்லத்தோட ஒர்க். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பான்ஸ். பான்ஸ் எ லாட்டின் வேர்ட் மீனிங் பிரிட்ஜ். ஸோ பான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு லாட்டின் வேர்ட். இதுக்கு மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்க பிரிட்ஜ். இட் இஸ் எ பிரிட்ஜ் ஆஃப் நர்வ் ஃபைபர் that connects the lobes of cerebellum. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு நர்வ் ஃபைபரோட பிரிட்ஜ். இது வந்துட்டு ஒரு நர்வ் ஃபைபரோட பிரிட்ஜு. அது எதை கனெக்ட் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செரிபெல்லம் செரிபெல்லத்தோட லோப்ஸை வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணும். இட் ரிலேஸ் சிக்னல்ஸ் பிட்வீன் செரிபெல்லம், ஸ்பைனல் கார்ட், மிட் பிரெயின் அண்ட் செரிப்ரம். ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா செரிபெல்லம், ஸ்பைனல் கார்ட், மிட் பிரெயின் அண்ட் செரிப்ரம் இந்த 4 ரீஜனுக்கும் நடுவில் சிக்னல்ஸை வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். இட் கண்ட்ரோல்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஸ்லீப் சைக்கிள். நம்ம பாடியோட ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸையும் ஸ்லீப் சைக்கிளையும் இதுதான் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ ஹின்பிரெயினில் செகண்ட் பார்ட் வந்துட்டு பான்ஸ். பான்ஸ் லாட்டின் வேர்ட் மீனிங் என்னென்னா பிரிட்ஜ். இது வந்துட்டு ஒரு பிரிட்ஜை நர்வ் ஃபைபர் மாதிரி நர்வ் ஃபைபர்ஸ் மூலயமா ஒரு பிரிட்ஜை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. அந்த பிரிட்ஜு எதை கனெக்ட் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செரிபெல்லத்தோட லோப்ஸை கனெக்ட் பண்ணும். இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா செரிபெல்லம், ஸ்பைனல் கார்ட், மிட் பிரெயின் அண்ட் செரிப்ரம் இந்த பார்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு சிக்னல்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது தான் இதோட ஃபங்க்ஷன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஸ்லீப் சைக்கிளை கண்ட்ரோல் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டா. ஸோ ஹின்பிரெயினில் நெக்ஸ்ட் பார்ட் லாஸ்ட் பார்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டா. ஸோ மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டா is the posterior most part of the brain that connects the spinal cord and various parts of the brain. ஸோ மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டாங்கிறது வந்துட்டு பிரெயினோட போஸ்டீரியர் பார்ட். இதுதான் வந்துட்டு ஸ்பைனல் கார்டையும் பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸையும் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணுது. இட் ஹேஸ் கார்டியாக் சென்டர்ஸ், ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர்ஸ், vasomotor centers to control heartbeat, respiration and contraction of blood vessels respectively. ஸோ இங்கே என்னென்ன சென்டர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாக் சென்டர்ஸ் இருக்குது, ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர்ஸ் இருக்குது, வாஸ்மோமோட்டர் சென்டர்ஸ் எதுக்குன்னா ஹார்ட் பீட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய சென்டர். நெக்ஸ்ட்டு ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ். ஸோ இது எல்லா சென்டர்ஸுமே வந்துட்டு இந்த மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டாவில் இருக்குது. It also regulates vomiting and salivation. ஸோ வாமிட்டிங் சென்சேஷன் நமக்கு வாமிட் வர்றதும் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் வந்துட்டு இந்த மெடுலா ஆப்லாங்கேட் தான். நம்மளோட சால்வேஷன் அந்த ப்ராசஸ் அதாவது நம்ம வாயில் இருக்கக்கூடிய சலைவா செக்ரீட் ஆகுது. ஸோ அது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்துட்டு இந்த மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டா தான். ஸோ அதான் வந்துட்டு ஹின்பிரெயினில் தேர்ட் பார்ட் செரிபெல்லம், பான்ஸ், மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டா. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் பிரெயின்னு பார்க்கும்போது brain is formed of 3 main parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus. Midbrainல வந்துட்டு corpora quadrigemina மட்டும்தான் இருக்கு. Hindbrain consists of cerebellum, pons and medulla oblongata. So structure of human brain அப்படின்னு கேட்கும்போது இது ஃபுல்லாக எழுதணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த கொஸ்டின்லேயே ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பிரெயின் கேட்டிருந்தாங்கல்ல, அதோடது பாருங்கள். ஸோ எந்தெந்த ஆர்கன் எந்தெந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸை பண்ணுது. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் வந்துட்டு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது: சென்சரி ப்ரிசெப்ஷன், கண்ட்ரோல் ஆஃப் வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ், லாங்குவேஜ், திங்கிங், மெமரி, டெசிஷன் மேக்கிங், க்ரியேட்டிவிட்டி. ஸோ இது எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணுறது எதோட வேலை? செரிப்ரல் கார்டெக்ஸோட வேலை. நெக்ஸ்ட்டு தலாமஸ் பார்த்திங்கன்னா இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் எ ரிலே சென்டர், அதாவது வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய சென்சஸை வந்துட்டு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய சென்டர். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹைப்போதலாமஸ். என்ன? டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல், தர்ஸ்ட், ஹங்கர், யூரினேஷன், இம்பார்ட்டன்ட் லிங்க் பிட்வீன் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ் நம்ம ஹைப்போதலாமஸில் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு செரிபெல்லம் வந்துட்டு மெயின்டைன்ஸ் ஆஃப் போஸ்சர் அண்ட் பேலன்ஸ், கோஆர்டினேட் வாலண்டரி மசில் ஆக்டிவிட்டீஸ். பான்ஸ் அண்ட் மெடுலா வந்துட்டு ரோல் இன் ஸ்லீப் அவேக் சைக்கிள். ஸோ அதாவது ஸ்லீப் சைக்கிள், கார்டியோவாஸ்குலர்,
respiratory and digestive control centers. So functions மட்டும் functions of human brain கேட்கும்போது first cerebral cortex னு போட்டு இந்த function இந்த heading போட்டு இந்த function எழுதினாலே போதும். ஸோ இதான் வந்துட்டு தேர்ட் டீட்டெயிலோட ஆன்சர். ஸோ illustrate the structure and functions of human brain கேட்கும்போது இதை எழுதணும். ஸோ இந்த கொஸ்டினில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கிளாஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.